Sir, should we start? 4:05, please start. Yeah. So, good evening, everyone. Respected Director Dr. Naresh Chandra sir, Principal Dr. Avinash Patil sir, Senior Vice Principal Swapna Madam, Vice Principals Vipin Wadekar sir, Maninder Madam, Asmita Madam, and all my dear colleagues from teaching and non-teaching staff. Today is a special day because we have got a person who has served this college for almost 34 years, and that too at a very important portfolio. I have heard many times from Naresh Chandra sir that library is the image of the college or mirror of the college, and to lead such mirror of BK Birla College, which is very well known in the University of Mumbai. BK Birla College Library is well known in the University of Mumbai. And to lead this library, we had two stalwarts. One, Sardesai sir as a librarian, and other, Shri Satish Dongare sir as assistant librarian. Starting from 1979, Dongare sir has served this library, and not only library, he was such an asset to the college. Whatever program there might be, the certificate are always to be written by Dongare sir. Now we have got different kind of platform, digital platforms, different banners and posters, but that time there used to be a board where any kind of achievement used to be written, and that used to be always written at the hands of Dongare sir. Dongare sir, I have never seen counting time right from morning 7 o'clock to maybe night 10 o'clock also. He used to be there in the college. And I truly believe that whatever days we are looking at this college right now, they are just because of the people like Satish Dongare sir who have contributed their heart and soul. They have given their heart and soul for the college. So we are extremely happy that Dongare sir is here amongst us today. He has accepted our invitation and he will be talking to us. He will be sharing his own experience, his 34 years of experience at BK Birla College with us. And maybe we all will come to know many things which we must not have heard from the others. And that is what we expect from Dongare sir. And Dongare sir has been very kind to all the way come to our college in spite of his some eye surgery in a recent time. So Dongare sir, we are very much thankful to you for accepting our invitation. And to formally welcome Dongare sir, may I request our principal Dr. Avinash Patil sir to deliver welcome address. Avinash Patil sir, please. Thank you. Good evening, everyone. Respected Dr. Naresh Chandra sir, Director Education, BK Birla College Kalyan. Speaker of the day, Shri Satish Dongare, Assistant Librarian, former Assistant Librarian, Senior Vice Principals Dr. Harish Dubey, in charge Principal of Knight College, and dear colleagues who are attending the today's BKVCK expression. आत्ताच हरीश सरांनी जसं सांगितलं की पूर्वीच्या आठवणी ज्या मला वाटतं हरीश विद्यार्थी दशेपासून डोंगरेंना बघत असेल आणि मी 1990 मध्ये लागलो तेव्हापासून डोंगरेंना कॉलेजच्या लायब्ररीमध्ये आम्ही बघत असतो. पूर्वी लायब्ररी आपली ही आता जिथे आर्ट्स फॅकल्टी आहे तर तिथे लायब्ररी होती आणि मग जेव्हा लायब्ररी बिल्डिंग 90-91 मध्ये झाली तेव्हा मी जस्ट जॉईन झालो होतो त्यावेळेला ते मोठं नवीन बिल्डिंगचं इनॉग्रेशन झालं आणि त्यावेळेला खरोखरच सगळ्यांना कौतुक होतं की लायब्ररी बिल्डिंग सेपरेट असणं एखाद्या कॉलेजमध्ये हे खूप मोठी गोष्ट असायची आणि आजही आपल्याला त्याचं कौतुक असतं की आमची लायब्ररी बिल्डिंग सेपरेट आहे आणि आता ती आपल्याला लहान वाटायला लागली आणि आता वेळ आली की आपण आणखी त्याचा कसा काय विस्तार करूया. आणि खरोखरच डोंगरेंची म्हणजे आपण म्हणू शकतो मूर्ती लहान कीर्ती महान दिवसभर कॉलेजमध्ये व्यथित असायचे
म्हणजे काम करण्यामध्ये व्यस्त असायचे. आणि मग सर्टिफिकेट लिहिणं असो का बोर्ड लिहिणं असो, त्यांचं एक सुवाच्य अक्षर होतं, म्हणजे आहे, असेल, अजूनही आहे. तर त्या अक्षराची सगळ्यांना खूप ओढ असायची की डोंगरेंनी बोर्ड लिहिला म्हणजे एक सगळे खुश होऊन जायचे. तसंच डोंगरेंनी सर्टिफिकेट लिहिले म्हणजे सगळं एकदम डिपेंडेबल असायचे की या डोंगरे आमचे सर्टिफिकेट लिहिणार आहे. तर असे बऱ्याच आठवणी आहेत. लायब्ररी डेफिनेटली आपली आधीपासून खूप खूप पुस्तक संग्रह आहे आपल्याकडे. आधीपासूनच जे लेबलिंग होतं, नंतर त्याच्यामध्ये बरीच कम्प्युटरायझेशनमुळे भर पडली, चेंजेस झाले. आणि मला माहिती आहे की YCMU तर्फे आपल्याकडे लायब्ररी सायन्सचा कोर्स चालू आहे आताही. तो आधी असायचा आणि डोंगरेंना आणि सरदेसाई सरांना आम्ही त्याचे लेक्चर घेताना सतत बघत असायचो. आणि ती मुलंही कौतुकाने लायब्ररीमध्ये त्यांना ते लोक गाईड करताना आम्ही पाहायचो. तर डोंगरे सर, वी आर व्हेरी हॅपी दॅट यू आर हिअर इन द कॉलेज टुडे अँड ॲड्रेसिंग द पीपल. सगळ्या महाविद्यालयातर्फे तुमचं हार्दिक स्वागत आजच्या या सेशनसाठी. We also welcome our director and all the colleagues for the session of BKBCK expression. Thank you. Thank you very much. थँक्यू व्हेरी मच सर. जसं सर म्हणाले, खरंच डोंगरे सर हे सगळ्यांनाच, म्हणजे जुने एम्प्लॉई जेवढे आहेत, कारण शिक्षक हे सगळेच मला वाटतं लायब्ररीला जातच असतील आणि प्रत्येकाचा लायब्ररीशी संबंध पण येत असेल. तर डोंगरे सर हे सगळ्यांनाच माहीत आहेत. तर असे डोंगरे सर आपल्यामध्ये आहेत. तर सगळ्यांचं परत आपण सगळे मिळून स्वागत करूया. नाव टू इंट्रोड्यूस डोंगरे सर, वी हॅव रिक्वेस्टेड Mr. Kiran Raikar, the present librarian of the college. So I request Raikar sir to please formally introduce Satish Dongare sir to all of us. Thank you, Dubey sir. Very good afternoon, good evening, everyone. Respected Director Dr. Naresh Chandra sir, respected Principal Dr. Avinash Patil sir, today's Speaker of the Day, Sri Satish Dongare sir, all senior vice principals, in-charge principal of Night College, Dr. Harish Dubey sir, and all my dear colleagues from teaching as well as non-teaching staff. Generally speaking, in popular beliefs, every executive or a leader always expects to have a very good and efficient team players to work with him. The same is true about me, and it is my pleasure to introduce to all of you to one of our very senior and my best team player of library department, with whom I'm still associated since for more than 15 years. He is none other than Sri Satish Dongare sir, former assistant librarian, who is popularly known and addressed by many of us as Library K Dongare sir. It is through his hard work and sincere efforts, dedicated efforts, sincerity, and his kindness and very helpful nature that he earned the love and respect of many of us and is still remembered by every member of BK Birla College family. Sri Satish Dongare sir was born on 2nd June 1956. He had his SSC in 1972, then had graduation in arts in 1976. He joined our college as a junior clerk in the library department in the year 1979. Since then, under the principal of SD Gokhale sir and librarian C.R. Sardesai sir. Since then, during his tenure of working, he completed certificate course in librarianship in 1980, and then he was promoted as library clerk. Continuing with his education, he completed his bachelor degree course in library and information science from Pune University in the year 1989. And from there, he was promoted as an assistant librarian. One special thing about his achievement in this degree course is that he got 100 out of 100 marks in the library classification, which is very difficult subject in library science, a practical subject and very important subject. He again continued with his education and completed his MLISC, that is Master in Library and Information Science, from YCMU in the year 2000,
2000, securing the first class. So he never looked back and continues in education and had a very long journey of service with more than 34 years in the library department. Apart from this, as he is not only recognized as a good library science professional, but also as a good library science teacher, which many of the students admire. He has a teaching experience from library science for more than 25 years, and he has taught in various YCMA centers for belief science courses. He is still working as a Mukhyadrapak or a principal for the CLIP Center of Thane. He has a lot of contributions to library science profession, apart from the various tasks and various work he has undertaken in the college, just now Dubey sir mentioned. After a long year of 34 years service, he retired as assistant librarian in the year 2014. Sir's contribution to the development of library can't be counted. Because of his contribution, we see the developments and improvements in library. We have seen, everybody has seen that. And I welcome him again from behalf of the library department, all of us. Everybody is eager to listen to Sir's expressions, and I welcome Satish Dongare sir for his expression. So, Thank you so much, Raikar sir, for such an elaborate introduction to Dongare sir. Now, without wasting any more time, I will directly request our today's speaker of the day, Sri Satish Dongare sir, to please take over the session and please let us know about the journey of BK Birla College in last couple of years. So now I request Dongare sir to take over. नमस्कार. माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? ऐकू येतंय? येतोय. Yes, sir. थँक्यू. आदरणीय संचालक शिक्षण आणि माजी प्राचार्य, माजी प्रगोलू डॉक्टर नरेशचंद्रजी, सध्याचे विद्यमान प्राचार्य डॉक्टर अविनाश पाटील सर, विद्यमान उपप्राचार्य डॉक्टर स्वप्ना समेळ मॅडम, विद्यमान उपप्राचार्य प्राध्यापक बिपिन चंद्र वाडेकर सर, विद्यमान उपप्राचार्य गौर मॅडम, धारीवाल मॅडम, रात्र महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर हरीश कुमार दुबे सर आणि सेल्फ फायनान्स कोर्सच्या उपप्राचार्य प्रमुख श्रीमती इस्मिता गुप्ते मॅडम, रजिस्ट्रार श्री बी डी जोशी सर, ग्रंथपाल किरण रायकर सर, दिलीप मोरे सर आणि उपस्थित प्राध्यापक आणि माझे सहकारी शिक्षकेतर कर्मचारी बंधू आणि भगिनींनो, मी आज माझ्या भावना व्यक्त करण्यासाठी आपणासमोर उपस्थित झालो आहे. सुवर्ण महोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून महाविद्यालयाने एक BK BCK एक्सप्रेशन या शृंखलेत मला आज आमंत्रित केलं आहे. महाविद्यालयाचा हा अत्यंत स्तुत्य उपक्रम आहे. आज यात आजपर्यंत अनेकांनी सहभाग घेतला आहे. आत्ताच रात्र महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर हरीश कुमार दुबे सर यांनी माझा आपणा सर्वांना अल्पपरिचय करून दिलेला आहे. धन्यवाद सर. तसेच प्राचार्य डॉक्टर अविनाश पाटील सरांनी माझे इथे स्वागत केले आहे. खूप खूप धन्यवाद सर. माझ्या महाविद्यालयाचे ग्रंथपाल श्रीयुत किरण रायकर सर यांनी माझा परिचय आपणास आत्ताच नुकताच करून दिलेला आहे. खूप खूप धन्यवाद. आणि परत सर्वांना एकदा नमस्कार. आता मी माझे मनोगत किंवा भावना व्यक्त करायला सुरुवात करतो आहे. सुरुवातीला मी आणि माझे कुटुंब यावरती थोडंसं बोलणार आहे. माझा जन्म 1956 सालचा.
पेशाने वडील शिक्षक असलेल्या कुटुंबात झालेला आहे. 1972 साली मी SEC उत्तीर्ण झालो, त्यावेळची जुनी मॅट्रिक्युलेशन. त्यानंतर 1976 साली औरंगाबाद येथील मराठवाडा विद्यापीठातून समाजशास्त्र या विषयात पदवीधर झालो. 1977 आणि 78 हे 2 वर्ष मी छोट्या मोठ्या नोकऱ्याही केल्यात. त्यानंतर महत्त्वाचं म्हणजे 1979 साल मी बिर्ला महाविद्यालयात रुजू झालो. त्याचं एक मोठं कारण आहे. मी बिर्ला महाविद्यालयातच का आलो, कल्याणलाच का आलो, त्याचे कारण म्हणजे माझी जी आत्या होती त्या आत्यांचे यजमान म्हणजे माझे मामा अडावतकर त्यांचं नाव, ते त्या काळात OSD होते, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्युटी हायर एज्युकेशन क्रॅम्प्स. आणि त्यांनी माझ्यासाठी आपले आदरणीय रजिस्ट्रार डॉक्टर RB सिंग साहेब यांना माझ्या नोकरीसाठी विनंती केली आणि त्यांच्या शब्दाला मान देऊन मला महाविद्यालयात सामावून घेण्यात आले. सुरुवातीस 1 वर्ष 1979 ते 80च्या दरम्यान मी अंबरनाथ येथे वास्तव्यात होतो. त्यानंतर मात्र जवळपास 1988 पर्यंत भिवंडी तालुक्यातील कवाड आणगाव हे जे गाव आहे, या गावामध्ये, या खेड्यामध्ये बराच काळ वास्तव्यास होतो आणि तेथूनच महाविद्यालयात येत असे. आणि महाविद्यालयात येताना मला STच्या 3 बसेस बदलाव्या लागत असत. म्हणजे कवाड टू भिवंडी, भिवंडी टू कल्याण आणि कल्याण मधून सिटी बसने बिर्ला कॉलेजपर्यंत. आणि ह्या पद्धतीने सकाळी 6 वाजता निघत असे मी आणि 6 वाजल्यापासून ते 8 वाजेपर्यंत मी कामावर पोहोचत असे. माझे वडील नाशिक जिल्ह्यातील कळवण या तालुक्याच्या गावी माध्यमिक शाळेत शिक्षक म्हणून कार्यरत होते. मला विवाह 1983 साली झाला आणि काही वर्षानंतरच म्हणजे 1986 साली माझ्या वडिलांचे अकाली निधन झाले. कुटुंबात सर्वात मोठा, त्यामुळे माझ्या आईची जबाबदारी, माझी एक बहीण छोटी, त्यानंतर 3 लहान भाऊ, या सर्वांची जबाबदारी माझ्यावरती येऊन पडली. आणि त्यांचं शिक्षण, त्यांचा विवाह, हे सर्वच मी जबाबदारीने पार पाडले. 3ही लहान भाऊ माझ्याजवळ भिवंडी येथे राहत असत, माझ्यापेक्षा जे लहान होते ते. आणि त्यातील 2 शिक्षण घेत होते. त्यातील एक जण BNN कॉलेजच्या भिवंडीमधून ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केलं आणि भिवंडीमधल्या एका नामांकित शाळेमध्ये शिक्षक म्हणून तो रुजू झाला आणि तिथेच त्याचं रिटायरमेंट देखील झालं. दुसरा छोटा भाऊ होता. तो छोटा भाऊ इथे आपल्याकडे आपल्या महाविद्यालयामध्ये 11वी 12वी सायन्स त्यांनी केलं आणि त्याच्यानंतर त्याने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंगची डिग्री डिप्लोमा करून तो सध्या स्वतंत्र व्यवसाय करीत आहे. आता सध्या माझे 2 भाऊ निवृत्त देखील झाले. त्यातला एक भाऊ ITI मध्ये इन्स्ट्रक्टर म्हणून होता नाशिकमधून, तर ते ITI मधून रिटायर झालेला आहे. दुसरा भिवंडीच्या शाळेतून शिक्षक म्हणून रिटायर झालेला आहे. मला सध्या 2 मुलं आहेत. दोघीही महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या बिर्ला महाविद्यालयातूनच BCom झाले आहेत. मोठा श्रीकांत, तोही CA इंटरमिजिएट असून सध्या CA फर्ममध्ये काम करतो. तर लहान सुशांत हा नीलकमल फर्निचर्स या नामांकित कंपनीमध्ये परचेस एक्झिक्युटिव्ह म्हणून सध्या कार्यरत आहे. माझी पत्नी गृहिणी आहे. सध्या माझ्याजवळ महत्त्वाचं म्हणजे माझे वयोवृद्ध सासरे आहेत. वय वर्ष 102 वर्ष आहे आणि मी त्यांना गेल्या 20 वर्षापासून सांभाळतोय. महत्त्वाचं म्हणजे माझ्या सेवानिवृत्तीच्या कार्यक्रमाला देखील ते उपस्थित होते आपल्या इथे. या सर्वांनी, माझ्या कुटुंबियांनी मला महाविद्यालयाचे काम करण्यास नेहमीच प्रोत्साहन दिलेलं आहे आणि खूप सहकार्य देखील केलेलं आहे. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून मी आज ठामपणे उभा आहे. मी माझ्या कुटुंबियांचे धन्यवाद मानतो.
मी असं म्हणेल की अनुभवाने आपण शिकतो, कर्माने आपण मोठे होतो, माणुसकीने माणूस पण जपतो, प्रेमाने जग जिंकतो, पण चांगल्या कर्तृत्वाने सर्वांच्या कायम लक्षात राहतो. असेच थोड्याफार फरकाने माझ्या बाबतीत पण आहे. महाविद्यालयाच्या सेवेत 34 वर्ष कार्यरत असताना मला थोडेसे मागे वळून पाहावेसे वाटते. मी माझं कारकीर्द ही 2 गटामध्ये त्याचे गट करेल. एक सिल्वर ज्युबली इयर महाविद्यालयाचा त्याच्या पूर्वीचा कालखंड, आणि दुसरा कालखंड म्हणजे सिल्वर ज्युबली नंतर गोल्डन ज्युबलीपर्यंत येणारा कालखंड. या दोन्ही कालखंडांमध्ये जवळपास मी 17 वर्ष काम केलेलं आहे. सन 1979 साली एप्रिल महिन्यात महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयात कनिष्ठ लिपिक या पदावरती मी रुजू झालो. या कालखंडामध्ये असणारे ग्रंथपाल, माझे गुरु, माझे त्यावेळेचे स्थानिक पालक, सेवानिवृत्त असे आदरणीय ग्रंथपाल श्रीयुत अशोक सरदेसाई सरांच्या ताब्यात मला त्यावेळी सपूर्द करण्यात आलं. त्यावेळी ग्रंथालयात माझे अनेक सहकारी बंधू कार्यरत होते. त्यापैकी काही जणांच्या नावांचा इथे आवर्जून उल्लेख करू इच्छितो. त्यापैकी महत्त्वाचे म्हणजे श्रीयुत एस एन पारेख, दिवंगत शरद जोशी, श्री रामधान प्रसाद, श्री उमाशंकर दुबे, श्रीमती मोरे मॅडम आणि अन्य सहकारी त्या कालखंडामध्ये माझ्याबरोबर सहकारी म्हणून कार्यरत होते. त्यावेळी अनेक दिग्गज प्राध्यापक मंडळी देखील महाविद्यालयाच्या ताफ्यात होती. प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रामुख्याने आदरणीय डॉक्टर आर.बी. सिंग साहेब, श्रीयुत कबरे, कुडले, श्रीयुत करचे, श्री बालकृष्णन, आहेरकर, चव्हाण, उमराणी, श्रीमती मेंदळे मॅडम हे सर्व प्रशासकीय धुरा सांभाळत होते. तर अध्यापनाच्या कार्यात त्यावेळेचे विद्यमान प्राचार्य जे होते आदरणीय डॉक्टर एस जी गोखले सर, वरिष्ठ उपप्राचार्य सावळे सर, उपप्राचार्य उपाध्याय सर, उपप्राचार्य त्रिवेदी सर, डॉक्टर जी पी कुलकर्णी सर असे दिग्गज मंडळींच्या फौजीत मी माझ्या ग्रंथालयीन सेवेला प्रारंभ केला. त्यावेळी या सर्व व्यक्तींकडून मला खूप काही शिकायला मिळाले. बिर्ला महाविद्यालयात आणि ग्रंथालयाच्या परिवाराने मला त्यांच्या कुटुंबात सामावून घेतले. सुरुवातीला माझ्या असं लक्षात आलं की ग्रंथालयात उत्तम प्रकारे जर काम करायचं असेल तर ती सर्व कामं आपण चांगल्या प्रकारे शिकून घेतली पाहिजेत. त्यासाठी मला सर्वांनी प्रोत्साहित केले, कामं शिकवलीत, सहकार्य केले. परंतु ते काम करण्याची मर्मदृष्टी प्राप्त व्हावी, अधिक कौशल्याने काम करता यावे म्हणून लगेचच पुढील वर्षी म्हणजे 1980 साली मी महाराष्ट्र शासनाचा ग्रंथालय शास्त्रातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम करण्यात मला प्रेरित करण्यात आलं. माझे प्रेरणास्थान होते त्यावेळी माझे गुरु आदरणीय ग्रंथपाल श्री सरदेसाई सर, डॉक्टर आर.बी. सिंग सर यांनी मला प्रोत्साहित केले आणि त्यांच्या प्रेरणेमुळे आणि सहकार्यामुळे मी ठाणे येथून सदर कोर्स प्रथम श्रेणीमध्ये पूर्ण करू शकलो. धन्यवाद सर. त्यामुळे ग्रंथालयात काम करण्याची जाण प्राप्त झाली आणि त्याच वर्षी ग्रंथालय लिपिक, लायब्ररी क्लार्क या पदावर मला पदोन्नती देण्यात आली 1980 साली. माझी काम करण्याची पद्धत, कामातील अचूकता, माझे हस्ताक्षर, प्रामाणिकपणा, कामातील मेहनत, कामाविषयी असणारे प्रेम हे बघून वरिष्ठ मंडळींनी ग्रंथालया व्यतिरिक्त विविध कामे करण्यास प्रवृत्त केली आणि ती सर्व कामे मी ही आनंदाने करीत गेलो. प्रामुख्याने परीक्षा संबंधित कामे, परीक्षा आयोजन करणे, निकाल तयार करणे, गुणपत्रक तयार करणे या सर्व गोष्टीची दखल घेऊन
1988-89 साली महाविद्यालयांच्या वरिष्ठांनी ग्रंथालय व माहितीशास्त्र हा शिक्षणक्रम म्हणजे बॅचलर ऑफ लायब्ररी इन्फॉर्मेशन सायन्स करण्यास मला प्रवृत्त केले. नुसतेच प्रवृत्त नाही केले, तर त्यावेळी असलेले प्राचार्य डॉक्टर जी.पी. कुलकर्णी सर, रजिस्ट्रार डॉक्टर आर.बी. सिंग सर, प्रोफेसर इन्चार्ज, त्या काळात प्रोफेसर इन्चार्ज जेकब जॉन सर होते, आणि सरदेसाई सर, या सर्वांनी मला 1 वर्षाची शैक्षणिक सुट्टी किंवा रजा देऊन हा अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण करण्यास अत्यंत मोलाचे सहकार्य केले. आणि केवळ त्यांच्या कृपादृष्टीमुळे मी हा अभ्यासक्रम प्रथम श्रेणीत पूर्ण करू शकलो. त्यामुळे माझ्या कामात एक ग्रंथपालन व्यावसायिकता आली, विविध कौशल्य निर्मिती होऊ शकले, आणि त्याच वर्षी म्हणजे 1989 साली मला सहाय्यक ग्रंथपाल यावर पदोन्नती देण्यात आली. माझ्या जबाबदाऱ्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होऊ लागली. महाविद्यालयाच्या विविध कामात माझा सहभाग वाढू लागला. त्याचवेळी ग्रंथालय एका छोट्या जागेतून प्रशस्त अशा स्वतंत्र अशा दुमजली इमारतीमध्ये स्थलांतरित करता आले. 1990चा तो काळ. त्या कालावधीत म्हणजे 1978 नंतर आदरणीय डॉक्टर नरेशचंद्रजी यांनी प्राचार्य पदाचा धुरा सांभाळला होता. महाविद्यालयाचा विकास करण्यासाठी ते स्वतः जातीने दिवस किंवा रात्र न बघता झपाटल्यासारखे काम करत असत आणि सर्व सहकाऱ्यांकडून काम करून घेत असत. ग्रंथालयाला केंद्रस्थानी ठेवून त्यांनी त्याच्या विकासाकडे ते जातीने लक्ष देत असत. ग्रंथालयातील सेवा सुविधा कशा चांगल्या प्रकारे देता येतील, ग्रंथसंग्रह कसा वृद्धिंगत करता येईल, या गोष्टीत डॉक्टर नरेशचंद्र सर डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवत असत. ते नेहमीच म्हणत की लायब्ररी इज अ मिरर ऑफ द कॉलेज. नेहमीच त्यांचं अगदी महत्वाचं वाक्य माझ्या आठवत असतं मला. ग्रंथालयाच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी त्यांनी, ग्रंथालयाचा विकास होण्यासाठी, ग्रंथपालाला व ग्रंथालयातील सहकार्यांना मदत होण्यासाठी त्यांनी दिग्गज अशा प्राध्यापकांची प्रोफेसर इन्चार्ज लायब्ररी म्हणून नेमणूक केली होती. त्यातील प्रत्येकाचे नाव घेण्यास मला अत्यंत अभिमान वाटेल. महत्वाचे म्हणजे डॉक्टर आर.पी. त्रिवेदी, प्राध्यापक जेकब जॉन सर, डॉक्टर मिश्रा सर, डॉक्टर देविदास मुळे सर, प्राध्यापक गांगल सर आणि शेवटचे प्राध्यापक शैलेश श्रीवास्तव सर. या सर्वांनी ग्रंथालयाच्या विकासात मोलाचे योगदान दिले. या सर्वांच्या सहकार्यामुळे मी स्वतः चांगले काम करू शकलो. मी या सर्वांचा खूप 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 आभारी आहे. त्या काळात महाविद्यालयासाठी स्वतंत्र सभागृह नसल्यामुळे ग्रंथालयाच्या पहिल्या मजल्यावरील वाचन कक्षात विविध कार्यक्रम आयोजित केले जात असत. त्या कार्यक्रमांची काही जबाबदारी ग्रंथालयावर टाकण्यात येत असे. मी आणि माझे ग्रंथालयीन सहकारी ती जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पडत असो. एकोणीसशे 96-97 रौप्यमी महोत्सव वर्ष. या वर्षात विविध कार्यक्रम या सभागृहात आयोजित केले होते. याच वर्षात ग्रंथालयावरती यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नाशिक यांच्या ग्रंथालय व माहितीशास्त्र पदवी शिक्षणक्रम सुरू करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आणि आज तागायत सदर शिक्षणक्रम आपल्या महाविद्यालयाचे ग्रंथालय यशस्वीपणे राबवित आहे. महत्वाचे म्हणजे या शिक्षणक्रमात विविध विषयांसाठी समंत्रक म्हणून मी आजही कार्यरत आहे. या शिक्षणक्रमामुळे अनेक विद्यार्थी शालेय, महाविद्यालय, सार्वजनिक ग्रंथालय
यामधून ग्रंथपाल म्हणून कार्यरत आहेत. बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी PhD देखील केलेली आहे. बरेच विद्यार्थी नेट सेट देखील उत्तीर्ण झालेले आहेत. आणि महत्त्वाचं म्हणजे माझ्या महाविद्यालयाच्या आणि ग्रंथालयाच्या दृष्टीने ही आपल्यासाठी अभिमानास्पद गोष्ट आहे. मी सेवेत 1979 साली रुजू झालो. केवळ 1800 विद्यार्थी महाविद्यालयात होते. आज 12,000 विद्यार्थी आहेत. मागील 50 वर्षात महाविद्यालयाचे रूपांतर वटवृक्षात झालेले आहे आणि त्या इवल्याशा रोपट्याला मोठे होताना मी स्वतः पाहिलेलं आहे. मी असंख्य प्राध्यापकांना विविध महाविद्यालयात प्राचार्य होताना पाहिले आहे. ही सर्व मंडळी आदरणीय डॉक्टर नरेशचंद्रजी यांच्या हाताखालून तयार झालेली आहे. काही नावांचा निश्चितच मला उल्लेख केलेला आवडेल. ते म्हणजे प्राध्यापक कांबळे सर, प्राध्यापक SN शेट्टी सर, प्राध्यापक राजे सर, प्राध्यापक उपाध्याय सर, प्राध्यापक PV देशपांडे सर, प्राध्यापक कारखेले, डॉक्टर विजय जोशी सर, डॉक्टर देवीदास मुळे सर, प्राध्यापक दत्तादार मॅडम सर, प्राध्यापक शिक्षरे सर, प्राध्यापक मेश्राम सर, असे असंख्य प्राचार्य आपल्या महाविद्यालयांनी घडवले आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे आदरणीय डॉक्टर नरेशचंद्रजी यांच्या ताफ्यातून ते तयार झालेले आहेत, त्याच्या मुशीतून ते बाहेर पडलेले आहेत. आपल्या महाविद्यालयातील आपले विद्यार्थी देखील आपल्याच महाविद्यालयात प्राचार्य, उपप्राचार्य या पदावर देखील कार्यरत आहेत. त्यांची नावे मी आज आवर्जून घेऊ इच्छितो. ते म्हणजे उपप्राचार्य वाडेकर सर, रात्र महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर हरीश कुमार दुबे सर, काही प्राध्यापक विभाग प्रमुख देखील झालेले आहेत. महत्वाचं म्हणजे डॉक्टर हरीश कुमार दुबे सर यांना तर मी लहानपणापासून ओळखतोय. लहानाचे मोठे झालेले मी बघितलंय. त्यांचे पिताश्री विश्वंभरनाथ दुबे हे माझे ग्रंथालयीन सहकारी होते. आज दुबे सर विविध उपक्रमात विविध जबाबदाऱ्या पेलताना दिसून येत आहेत. मला त्यांचा सार्थ अभिमान आहे. आय एम व्हेरी मच प्राऊड ऑफ यू सर. महाविद्यालयाने विविध विनाअनुदानित शिक्षण क्रमांना 25 वर्षापूर्वी सुरुवात केली होती. आज या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात असंख्य शिक्षण क्रमात असंख्य विद्यार्थी शिक्षण घेताना मी पाहतोय. त्यात माझ्या ग्रंथालयाचा मोठा वाटा आहे असं मी मानतो. महाविद्यालयाच्या रौप्य महोत्सवी वर्षानंतर नॅकचे वारे वाहू लागले. महाविद्यालयाने आपलं मूल्यांकन करून घेण्याची तयारी केली आणि त्यासाठी आम्ही सर्व कर्मचारी, प्राध्यापक वर्ग दिवस आणि रात्र काम करू लागलो. ग्रंथालयाचे संगणकीकरण करणे आवश्यक होते. त्यावेळी महाविद्यालयाने जास्तीत जास्त कर्मचाऱ्यांना संगणक कसं साक्षर होता होईल त्याचा प्रयत्न केला. महाविद्यालयातील सर्व विभागांचा विकास करण्यात आला आणि महाविद्यालय त्या काळात 5 स्टार नामांकन मिळवले. मुंबई विद्यापीठात व महाराष्ट्रातील अनेक महाविद्यालयामधून आपलं महाविद्यालय अतिशय नामांकित झालं. त्यावेळी यासाठी माझ्या ग्रंथालय सेवकांचा मोलाचा सहभाग होता. ग्रंथालयातील अनेक सहकारी सेवानिवृत्त झाले आणि त्याचवेळी ग्रंथपाल श्री सरदेसाई सर देखील त्याचवेळी निवृत्त झालेत. 2003चा काळ तो. त्यावेळी ग्रंथपालाची जबाबदारी काही काळापुरती का होईना माझ्याकडे देण्यात आली होती. माझं मास्टर ऑफ लायब्ररी सायन्स मी प्रथम श्रेणीत पूर्ण केलेलेच होते. परंतु दुर्दैवाने माझे नेट पूर्ण नसल्यामुळे मला माझ्या ग्रंथालयात ग्रंथपाल होता आले नाही याची मला निश्चितच खंत वाटते. परंतु श्रीयुत किरण रायकर यांच्या रूपात एक तरुण, तडफदार, माहिती तंत्रज्ञान साक्षर व्यक्ती महाविद्यालयाच्या ग्रंथपाल म्हणून लाभली
हे आपल्या महाविद्यालयाचं भाग्यच मी समजतो. त्यांनी जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर ग्रंथालयात संगणकाचा, माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग अतिशय प्रभावीपणे करण्याचा ध्यास घेऊन ग्रंथालयाचा विकास ते सध्या करत आहेत. श्री किरण रायकर यांच्या सहकार्यामुळे मलाही काही प्रमाणात संगणक साक्षर होता आलं आणि आम्ही पूर्वी ग्रंथालय रूपे लावलेलं हे छोटंसं रोप आज त्यांनी खत पाणी घालून भरविले आहे, ताजेतवाने टवटवीत ठेवले आहे. ग्रंथालय विकासाचा ध्यास त्यांनी घेतलेला आहे आणि त्या विकासात आज ग्रंथालय कार्यरत असलेले माझे सर्व सहकारी त्यांना मोलाचं सहकार्य करत आहेत. आज आपले महाविद्यालय स्वायत्त झालेले आहे. मला आठवत आहे 1990 साली श्री दिलीप मोरे यांची प्रथम नेमणूक ग्रंथालयात करण्यात आली होती आणि त्यांनी सहकारी म्हणून माझ्याबरोबर खूप काम केले आहे. नवीन काम शिकून घेण्याची त्यांची प्रबळ इच्छाशक्ती, त्यांचा प्रामाणिकपणा, त्यांची मेहनत या गुणामुळे मी माझ्याबरोबर प्रामुख्याने त्यांना परीक्षेच्या कामांमध्ये, पर्टिक्युलरली 12वीची परीक्षा मी त्यावेळी आयोजनाचं काम करत असे. त्यांच्या मेहनतीमुळे आज मी बघतो आहे की ते कॉलेजमध्ये सेवानिवृत्त होऊन सुद्धा सध्या ते महाविद्यालयाच्या सेवेत कार्यरत आहेत. आपल्या महाविद्यालयाच्या कर्मचारी पतपेढी यात देखील मी अनेक वर्ष काम केलं आहे. सेवानिवृत्तीपूर्वी काही काळ रजिस्ट्रार म्हणून पण, खजिनदार म्हणून पण काम केलं आहे. महत्वाचं म्हणजे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची जी संघटना आहे, या संघटनेच्या कामात आदरणीय डॉक्टर आर.व्ही. सिंग साहेब यांच्याबरोबर देखील मी बरंचसं काही काम केलं आहे. संघटनेच्या विविध अधिवेशनामध्ये माझं सहकार्य नेहमीच देत गेलो आहे. ग्रंथालयामार्फत वर्षभरात मान्यवर अशा व्यक्तींची जयंती, पुण्यतिथी साजरी करण्याची जबाबदारी आठवणीने माझ्यावर येत असे आणि मी ती पूर्ण करण्याचा नेहमीच प्रयत्न केलेला आहे. माझं हस्ताक्षर चांगलं आणि त्यामुळे काय झालं, मला अनेक वर्ष बोर्डावरती म्हणजे ब्लॅकबोर्डवरती विविध प्रकारच्या मजकूर लिहिण्याचे काम सांगितले जाईल आणि मोठ्या जबाबदारीने, मोठ्या आनंदाने मी नेहमीच ते पूर्ण करत असे. महाविद्यालयात काम करताना कधीच वेळेचं बंधन स्वतःवर लावून घेतलं नव्हतं आणि जास्तीत जास्त कसा वेळ महाविद्यालयाला कामासाठी देता येईल याचाच नेहमी माझा प्रयत्न असेल. बिर्ला महाविद्यालयाच्या परिवाराचा मी सदस्य आहे आणि या महाविद्यालयाने मला खूप काही दिलं आहे. माझी स्वतःची शैक्षणिक प्रगती, माझा व्यक्तिगत विकास याने यात माझ्या वरिष्ठांनी मला अतिशय मोलाचं सहकार्य केलं आणि म्हणूनच मी माझ्या आयुष्याची 34 वर्ष सेवा करू शकलो आणि आजही महाविद्यालयाच्या उपक्रमात सहभागी होण्याचा मी नेहमीच प्रयत्न करत असतो. गेल्या 2 वर्षापासून प्रत्यक्ष सर्वांना येऊन भेटणे शक्य होत नसले याचीच मला वारंवार खंत वाटत असते, पण आज ते सर्वांना भेटण्याची ऑनलाईन का होईना संधी प्राप्त करून दिली आहे महाविद्यालयाने मला. मी महाविद्यालयाचा खूप खूप आभारी आहे. मला आज थोडंसं म्हणायचं आहे की आपल्या सध्या ग्रंथालयाची जी स्थिती आहे आजची, त्या स्थितीमध्ये मला असं दिसतंय की माझ्या सेवानिवृत्तीच्या वेळी जे कर्मचारी ग्रंथालयात काम करत होते आजही अद्यापही ते कार्यरत आहेत. पूर्वी 25 ते 30 कर्मचारी काम करत असत, परंतु आज काही कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती झाल्याने, म्हणजे अगदी मी माझ्यापासूनच बघतो आहे, कुठल्याही कर्मचाऱ्यांमध्ये वाढ झालेली दिसून येत नाही. मी असताना सेवेत असणारे आणि आजही सेवा देत असलेले माझे सहकारी श्रीयुत अतुल जगताप, श्रीयुत मंगल हिंदोळे,
श्रीमती मीरा पानसरे, श्री संतोष ओक, श्री परदेशी, श्री घनश्याम पाटील, गावित, अनंता भोईर, सकाराम सांबरे, संजय मल्लाह, हरीश लाखन, दीपक सपकाळ, श्रीमती प्रियांका खाडे आणि नवीन रुजू झालेले प्रवीण जगताप, जवळपास 20 एक लोक जवळपास आता सध्या इथे काम करत आहेत. ग्रंथालयातील जुन्या रॅक्सची जागा नवीन रॅक्स घेत आहे. संगणकाचा व माहिती तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त उपयोग केला जात आहे. वाचन साहित्यात मोलाची भर पडताना मला दिसून येत आहे. जुने काल्यबाह्य वाचन साहित्य काढून टाकले जात आहेत आणि दिवसेंदिवस ग्रंथालय प्रगती करत आहे. मला थोड्याशा माझ्या या ग्रंथालयाकडून सुद्धा थोड्याशा काही अपेक्षा आहेत. माझ्या काय अपेक्षा आहेत? अतिशय जुजबी अपेक्षा आहेत की ग्रंथालय कसं जास्तीत जास्त संगणकीकृत होईल हे जरा कटाक्षाने बघितलं पाहिजे. ग्रंथालयाने आपली स्वतःची अशी स्वतंत्र वेबसाईट निर्माण केली पाहिजे. काही दुर्मिळ पुस्तकं जे आहेत ग्रंथालयात त्याचं डिजिटायझेशन त्यांनी करायला पाहिजे. विविध ऑनलाईन आणि ऑफलाईन सेवा आणि सुविधा याच्यामध्ये वाढ करणं फार गरजेचं आहे. नंतर महत्त्वाचं म्हणजे ग्रंथालयाने महाविद्यालयाची रिपॉझिटरी तयार केली पाहिजे आणि ती तयार करण्याचा प्रयत्न करावा असं मी त्याच्यासाठी सर्व महाविद्यालयातील विद्यमान प्राध्यापक यांनी त्यांना सहकार्य करणं अपेक्षित आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त उपयोग करून घेतला पाहिजे आणि ग्रंथालयातील आताचे जे सर्व सेवक आहेत त्यांनी संगणक साक्षर व्हावे ही अपेक्षा आहे माझी. मला वाटतंय की 25 वर्षापूर्वी म्हणजे 1990 साली असणारी ग्रंथालयाची इमारत आजही तशीच आहे. 2च मजली आहे आणि त्या 2 मजल्यांमध्ये अतिशय वाढलेले विविध विद्यार्थी, विविध शिक्षणक्रम वगैरे बघता ती अपूर्ण पडत आहे. तिच्यामध्ये सुद्धा वाढ होणं मला वाटतं, माझी अपेक्षा आहे की तिच्यात वाढ व्हावी. ती म्हणजे हॉरिझॉन्टल म्हणा किंवा व्हर्टिकल म्हणा तिच्यात वाढ करणं शक्य असेल ती नक्कीच महाविद्यालयाने ती करावी. त्याचवेळी मला असं म्हणायचं आहे की महाविद्यालयात असताना मी महाविद्यालयाच्या विविध कामांमध्ये सहभाग घेत असेल. ते विविध कामांची मला एक छोटीशी एक यादीच तुम्हाला सांगता येईल. मला ती बहुसंख्य ही परीक्षाविषयक कामं असेल. परीक्षेचे आयोजन करणे, सुपरविजन करणे, निकाल तयार करणे, गुणपत्रकं तयार करणे, गुणपत्रकांचं वाटप देखील करणे वगैरे वगैरे. ग्रंथालयातील वाचन कक्षात त्यावेळी सभागृहात विविध कार्यक्रम आयोजित केले जात असत. त्याची सिटिंग अरेंजमेंट बघणे, स्टेज अरेंजमेंट बघणे ते सुद्धा काम अतिशय आवडीने आम्ही सर्व, मी आणि माझे सहकारी ग्रंथालयातील करत असू. महत्त्वाचं म्हणजे दरवर्षी होणारं अकॅडमिक प्राइज डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन महाविद्यालयाचं. आणि या अकॅडमिक प्राइज डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन मधील गेली अनेक वर्ष विद्यार्थ्यांचे प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट्स तयार करणे ही फार मोठी जबाबदारी माझ्यावरती दरवर्षीच टाकण्यातच असेल. विविध चर्चासत्र आयोजित केले जात, विविध कार्यशाळा आपल्या महाविद्यालयात आयोजित, कॉन्फरन्सेस होत असत. यांच्या देखील जे डेलिगेट्स वगैरे असत त्यांचे प्रमाणपत्र तयार करणे, त्यांच्या कामात सहभाग घेणे हे सुद्धा नित्याचेच होते. जिमखान्यातील विविध खेळांचे स्पर्धेंचे प्रमाणपत्र लिहिणे हे सुद्धा बऱ्याच वेळा मी केलेलं आहे. नंतर महाविद्यालयाचा जो दर्शनी बोर्ड आहे एंट्रन्सला असणारा, त्या बोर्डवर कोणी द्यायचं तर मी स्वतः अनेक वेळा अनेक विविध प्रकारचे मजकूर त्यावरती लिहित गेलो आहे.
अनेक वर्ष. मला आठवत आहे डॉक्टर नरेशचंद्र यांनी प्राचार्य पदाचा धुरा सांभाळल्यापासून ते जवळपास माझ्या रिटायरमेंटपर्यंत मी प्रत्येक वेळी मला कुठल्याही प्रकारचा मजकूर जर लिहायचा असेल तर तो मी लिहित असे आणि मला ते लिहिण्यातही खूप आनंद वाटत असेल, समाधान मिळत असेल. बऱ्याच कॉलेजमध्ये रांगोळी स्पर्धा व्हायच्या, चित्रकला स्पर्धा व्हायच्या. त्याचा परीक्षक म्हणून सुद्धा मी अनेक वेळा काम केलेलं आहे. जिमखान्यातर्फे बुद्धिबळ स्पर्धांचे आयोजन केलं जायचं किंवा आपले काही टीम बुद्धिबळाची व्हायची असेल त्यांच्याबरोबर मॅनेजर म्हणून त्यांचे जायचं. त्या स्पर्धांचे परीक्षक म्हणून मी काम केलेलं आहे. बऱ्याच वेळा रिफ्रेशमेंट कमिटीमध्ये सुद्धा कामं केलेली आहेत. कार्यालयामध्ये 11वीच्या प्रथम प्रवेश जी प्रक्रिया असायची, 11वी प्रवेश प्रक्रिया, त्याच्यामध्ये प्रवेश अर्ज स्वीकारणे, माहिती पुस्तिका वितरण करणे वगैरे सुद्धा सीझनल अशी कामं मी त्यावेळी केलेली आहेत. एवढंच नाही तर विद्यार्थ्यांचे LC TC हे सुद्धा मी बऱ्याच वेळा लिहिलेलं मला आठवतात. आणि महाविद्यालयाच्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेमध्ये दरवर्षी होणाऱ्या अधिवेशनाचं महत्त्वपूर्ण काम मी नेहमीच सहभागी होत असे. त्याच्यासाठी महाविद्यालयाच्या पतवाढीमध्ये अनेक वर्ष काम मी बघितलेलं आहे. त्यामुळे मला महाविद्यालयाकडून सुद्धा थोड्याशा अपेक्षा आहेत. महाविद्यालयाचे संचालक, महाविद्यालयाचे विद्यमान प्राचार्य, व्यवस्थापन समिती यांच्याकडून काही थोड्याशा अपेक्षा मी इथे तुम्हाला सांगू इच्छितो की लवकरात लवकर आपलं महाविद्यालय डीम युनिव्हर्सिटी, अभिमत विद्यापीठ, स्वतंत्र असं विद्यापीठ म्हणून अस्तित्वात लवकरच यायला हवं. मला वाटतं या सुवर्ण महोत्सवी वर्षातच आपण जो प्रयत्न केला तर ते होऊ शकेल. नंतर आपल्या महाविद्यालयामध्ये विविध विनाअनुदानित नवीन अभ्यासक्रम हे चालू करावे. त्यासाठी स्वतंत्र ग्रंथालय अस्तित्वात आणावं. रात्र महाविद्यालयाचं देखील स्वतंत्र ग्रंथालय अस्तित्वात आणावं. त्यामुळे महाविद्यालय आपलं विद्यापीठाच्या दर्जाचं होऊ शकेल, आपलं ग्रंथालय विद्यापीठाच्या दर्जाचं होऊ शकेल, अशी एक छोटीशी अपेक्षा मी करतो. आणि मी इथे माझे कार्यालयातील जे कर्मचारी आहेत ऑफिसमध्ये, की जे माझ्या सर्वच बरेचसे रिटायर झालेत माझ्या वेळेत असलेले, पण सध्या जे विद्यमान कर्मचारी आहेत की प्रामुख्याने दिलीप मोरे सर, त्याच्यानंतर दिवेकर सर, त्याच्यानंतर अनिल लवरे, जे मला आठवत आहे, त्रिपाठी सर, बांदे सर, या सर्वांना माझी विनंती आहे की त्यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे काम करावं सर्वच कर्मचाऱ्यांनी आणि आपल्या महाविद्यालयाला अतिशय उच्च शिखरावरती नेऊन पोचवावं अशी मी अपेक्षा करतो. मी असं म्हणेल की जीवनात उत्तम मित्र, योग्य रस्ता, चांगले विचार, उच्च ध्येय आणि अंगी नम्रता, या 5 गोष्टी प्रत्येकाने जर या 5 गोष्टी या 5 बोटांप्रमाणे आहेत आणि या सर्वच जर जुळून आल्या तर त्याची वज्रमुठ तयार होते आणि या वज्रमुठाची ताकद माणसाला यशाकडे घेऊन जाते. त्यामुळे ही वज्रमुठ आपली तयार झाली पाहिजे, आपली एकी असला पाहिजे.
मनुष्य हातावरच्या रेषा जर त्याला बदलायच्या असतील तर मेहनतीवरती विश्वास ठेवायला पाहिजे. जर तुमचे प्रयत्न जर तगडे असतील तर नशिबालाही वाकावे लागते, इतकंच लक्षात ठेवा. आणि एवढं बोलून मला इथे येऊन माझे विचार व्यक्त करण्याचे, माझे मनोगत व्यक्त करण्याचे मला महाविद्यालयाने संधी दिली. मी सर्वांचेच इथे आभार मानू इच्छितो. माझ्याकडून काही नामोल्लेख राहून गेला असेल तर मी दिलगिरी व्यक्त करतो आणि सर्वांना धन्यवाद देतो. आणि मी माझे इथे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद डोंगरे सर. अतिशय सुरेखपणे आपण आपला अभिप्राय व्यक्त केला. त्याबद्दल मलाही असं वाटतंय की खऱ्या अर्थाने जर कोणाला आपल्या महाविद्यालयाबद्दल बोलायचं असेल किंवा जाणायचं असेल तर त्यांनी डोंगरे सरांना भेटावं. डोंगरे सरांच्या माध्यमांना आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी कॉलेजच्या कळल्या आणि बऱ्याचशा ॲक्टिव्हिटीज अजूनही आपण बघत असतो, पण त्या ॲक्टिव्हिटी कुठून सुरू झाल्या त्या सुद्धा आपल्याला डोंगरे सरांकडनं कळलं. आता मी विनंती करतो आपल्या सहकाऱ्यांना, इथे मधु ठाकूर देसाई मॅडमचा हात दिसतोय, तर मी मॅडमना विनंती करतो की मॅडम आपण अनम्यूट करून बोलावं. आदरणीय डॉक्टर नरेश चंद्र सर, आदरणीय डॉक्टर नरेश चंद्र सर, प्रिन्सिपल डॉक्टर अविनाश पाटील, ऑल वाइस प्रिन्सिपल्स, प्रोग्रामचे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हरीश दुबे आणि आजचे प्रमुख वक्ते सतीश डोंगरे सर, माझे सगळे सहकारी. मला आता डोंगरे सरांबद्दल बोलायला माझ्या मनात म्हणजे खरं खूप आठवणी जाग्या झाल्या आहेत. मन खूप भरून आलंय, कारण मी विद्यार्थी असल्यापासून ओळखणारे आता खरं तर 2च व्यक्ती आहेत कॉलेजमध्ये. एक म्हणजे स्वतः डॉक्टर नरेश चंद्र सर, म्हणजे आत्ता फक्त आहेत, आणि आता आज डोंगरे सर जे आले त्याच्यामुळे डोंगरे सर दुसरे आज. मी 79 मध्ये जेव्हा कॉलेजमध्ये आले त्यावेळेला सर आपलं जे आता आर्ट्स फॅकल्टी आहे ते लायब्ररी होती आणि मी कर्जतून येत असे, त्याच्यामुळे मला गाड्यांचा फार रेस्ट्रिक्शन होती. त्यामुळे मी सकाळी आले की लायब्ररीमध्ये अभ्यास करत बसत असे किंवा गोष्टीची पुस्तकं वाचणं हा जास्त छंद होता. आणि त्याच्यामुळे डोंगरे सरांची आणि माझी तेव्हापासूनची एक मैत्री म्हणा, ओळख आहे. सरांनी खूप जुन्या आठवणी जाग्या केल्या. त्यावेळेला नवीन लायब्ररी बिल्डिंग झाली त्यावेळच्या आठवणी त्यांनी सांगितल्या. बराचसा काळ आयुष्याचा हा खरं तर माझा लायब्ररीत गेला आणि त्यामुळे मी असं म्हणेन की डोंगरे सरांबरोबर गेलाय. कुठलंही पुस्तक हवं असेल तर ते काढून लगेच देणं, एखादे पुस्तक मागवायचं असेल तर ते त्वरित मागवणं. त्यामुळे डोंगरे सर माझ्या आयुष्याचा एक भाग होते असंच मी म्हणेन. हे थोडं असं वाटेल की मॅडम असं का बोलतायत, पण काही व्यक्ती अशा असतात की ज्या असतातच आपल्या आयुष्यात. तसे डोंगरे सर होते आणि आजही क्वचित लायब्ररीमध्ये गेल्यानंतर माझ्या तोंडातनं अरे डोंगरे सर हे पुस्तक द्या, जरा शोधा असं येतं आणि मग कोणतरी सांगतं आता डोंगरे सर नाही आहेत. तर त्यांना मी फार मिस करते असं मी नक्कीच म्हणेन. आज ते मला कॉलेजमधनं मी निघताना भेटले होते, तेव्हाही मला असं वाटलं की खरोखर एक मोठा काळ आपण ज्या व्यक्तीबरोबर काढला त्या व्यक्तीबद्दल मला आज बोलायला मिळतंय
तर तुम्ही अजून कॉलेजमध्ये येतच असता, त्यामुळे खऱ्या अर्थाने काही तुम्ही रिटायर झालेले नाही त्याच्या अर्थाने. मला असंच कॉलेजमध्ये येत राहायला बघायला मिळावं अशी माझी इच्छा आहे आणि आता ही संधी दिल्याबद्दल मी सगळ्यांचे आभार मानते. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. तुम्ही जसं म्हणालात की तुम्हाला विद्यार्थी असताना ओळखणारे नरेशचंद्र सर आणि डोंगरे सर आहेत. मी फार लहान होतो पण मलाही आठवण येते तुम्ही विद्यार्थी होता तेव्हाच. बरोबर आहे. आता मी विनंती करतो मधु शुक्रे मॅडम. धन्यवाद सर. नमस्कार डोंगरे सर. डॉक्टर मधु शुक्रे हे ओळखलं गेलं तेव्हा सर जेव्हा मी माझी PhD करत होते तेव्हा वेळोवेळी मी लायब्ररीला आले सर आणि कोणत्या टॉपिक वरती तुम्हाला PhD करायचं आहे जेव्हा मी म्हटलं मला कॉमर्स मध्ये करायचं आहे तेव्हा डोंगरे सर यांनी म्हटलं की ह्या सगळे पुस्तके हेला जरूर तुम्ही वाचा आणि ह्याच्यामध्ये पुढे जा. तर सर माझ्या या डिग्रीच्या मागे पुस्तक त्याच्या रिलेटेड सगळी सहायता तुमच्यामुळे झाली सर. त्याकरता तुमचे म्हणजे ही डिग्री नेहमी माझ्याबरोबर असणार आहे. त्याकरता खूप खूप तुमचं धन्यवाद. धन्यवाद हा शब्द खूपच लहान आहे सर, तरीही सुद्धा सर खूप खूप धन्यवाद. आणि सर माझे स्टुडंट M.Com E-commerce असो या कोणत्याही वर्गाचे कधीही म्हणजे त्यांची प्रॉब्लेम्स घेऊन केले तुम्ही निश्चितच सॉल्व्ह केली आहे सर. असं म्हणतात वाचाल तर वाचाल, तर हे शब्द तुम्ही नेहमी म्हणजे जागोजागी सांगितले की वाचन खूप चांगलं छंद आहे, नेहमी वाचायचं करायचं. आणि सर आजही लायब्ररीमध्ये आम्ही जातो तर डोंगरे सर निश्चितच तुमची आठवण खूप येते. तुम्ही असेच म्हणजे नेहमी असं छान सगळ्यांना असंच पुढे वाढवलंय की ज्ञान, बुद्धी, विवेकता, वाचन हे पुढे व्हावं. त्याकरता निश्चितच सर तुमचा आशीर्वाद आमच्याबरोबर आहे. सर तुम्ही असेच हसतमुख राहा, तुमचं स्वास्थ्य चांगलं राहो आणि असे चांगले जण आम्हाला जीवनामध्ये छान ज्ञान करता पुढे आमच्या ह्याच्या प्रवाहामध्ये राहो, तीच प्रार्थना. धन्यवाद सर. थँक्यू सो मच सगळ्या गोष्टी करता. धन्यवाद. धन्यवाद हरीश सर. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. तुम्ही म्हणाला तसंच मी सुद्धा ऐकलेलं आहे. बरेचसे विद्यार्थी आमच्याकडे जेव्हा यायचे की सर आम्हाला ही पुस्तक सापडत नाही तेव्हा आम्ही सुद्धा म्हणायचो तुम्ही एक काम करा तिथे जाऊन डोंगरे सरांना भेटा, नक्कीच तुम्हाला पुस्तक मिळणार. असे हे आपले डोंगरे सर. आता मी बघतोय मेघा देवळे मॅडम सुद्धा बोलू इच्छित आहेत. देवळे मॅडम आपण बोलू शकता. Thank you, Harish Dubey, sir. Respected director, sir, respected principal, sir, all the vice principals. Namaskar, Dongare, sir. Sir, my thoughts are not different from Dr. Madhu Shukre. Of course, मेघा देवळे ते डॉक्टर मेघा देवळे बनवण्यात काही महत्वाच्या लोकांचा वाटा आहे आणि त्यातले तुम्ही एक महत्वाचे व्यक्ती आहात सर. जशी तुम्ही इतरांना मदत केली तशी मलाही अगदी निरागसपणे सेल्फलेसली. आणि सर माझ्याकडे त्यावेळेस काही मटेरियल होतं पण एक चॅप्टरवर मी खूप अडले होते आणि मला काही सुचत नव्हतं त्यावेळेस की हाऊ टू कनेक्ट दोज डॉट्स. आणि तुम्ही सर अगदी इतकं सेल्फलेसली तुम्ही ओंजळीत जशी ओंजळीत आपण पुस्तकं आणून मला मॅडम हे पुस्तक बघा, इथे तुम्हाला काय मिळेल, इथे तुम्हाला काय मिळेल. तर ते डॉट्स जे होते सर ते कनेक्टिंग डॉट्स मध्ये तुम्ही खूप मला मदत केली. आय ओव दॅट एंटायर चॅप्टर टू यू सर. अँड तुमच्याबद्दलची कृतज्ञता मी माझ्या थिसिस मध्येही व्यक्त केलेली आहे आणि या फोरम मधून पुन्हा एकदा मी तुम्हाला थँक्यू म्हणू इच्छिते सर. सर थँक्यू सो मच. Wish you all the best health, sir, and best wishes for your family. Thank you, sir. धन्यवाद शुक्रे मॅडम. धन्यवाद मेघा मॅडम. महेंद्र खांडपेकर सर. मीरा पानसरे मॅडम तुम्हाला पण बोलायचं काही? अनम्यूट झालेला आहे त्यांचं हे. अजून कोणाला बोलायचं नसेल तर आता आपण आपले सगळ्यांचे संरक्षक
महाविद्यालयाचे संचालक ज्यांची ही कल्पना आहे BK एक्सप्रेशन, असे आपले डॉक्टर नरेशचंद्र सर यांना मी विनंती करतो की सरांनी. रायकर सर. Yes. Yeah, sorry, I couldn't see your hand. Please go ahead. Yeah. No, I was discussing with Okay, the students. please go ahead. Yeah. Dongare sir, very nice to listen to your wonderful expressions, journey. धन्यवाद सर. It was really inspiring, and also your vision for the college as well as the library. Really, we will wish that all comes true in the coming years. I have a very, to say, it is really emotional for me that I spent the initial years of almost 15 years with you till your retirement. And when I joined, I was the youngest among all the staff, and you were the most senior. And it was in my mind, I was always used to come. How to speak to such a senior most person and a very thorough professional, dedicated person. But I thank you, sir, that in whatever programs, whatever the projects, whatever the plans which I planned and tried to execute them in the library, you always stood by me, stood and supported in all those work without looking at the time. Until I used to be there in the library, you used to stay with me. That is, those days are really unforgettable. And it was really a pleasure to work with someone so professional, always calm and very passionate at all the time. I thank and appreciate that your all hard work and dedication over these years. I really miss that what you brought to our library workplace. And thank you, sir, for being our amazing co-worker for so many years. And still you are associated with the ICMU classes, which you are always stand to look for the classes whenever, even on Saturdays, Sundays, anytime you agree to take the class. Thank you very much, sir, for that entire support. I wish that may the many years ahead bring you all and your family the joy and the relaxation with good health, peace, and happiness. Thank you, sir. Thank you. धन्यवाद सर. धन्यवाद रायकर सर. Thank you so much, Raikar sir. And as you rightly mentioned, डोंगरे सर हे सगळ्यांनाच खूप लाडके होते. कारण मलाही आठवत आहे की जेव्हा आपण लायब्ररीत कुठलंही पुस्तक म्हणायचो तर सरांना सगळे ॲक्सेशन नंबर पाठ होते. तुम्ही ह्या रॅकवर जा, हे नंबर बघा, तुम्हाला पुस्तक सापडेल. म्हणजे ते खुर्चीवर बसून त्या पुस्तकाचं कोड सांगायचं आणि आपण गेलो की लगेच आपल्याला पुस्तक मिळायचं. असे म्हणजे मी तर म्हणेल की लायब्ररीचे एन्सायक्लोपीडियाच होते आपले डोंगरे सर. तर आणि अजूनही म्हणजे कधी कधी असं वाटतं की काही पुस्तक सापडत नसेल तर परत एकदा डोंगरे सरांना विचारायचं. संतोष ओक त्या दिवशी मला म्हणत होता की एक पुस्तक सापडत नव्हतं आणि मग मी म्हटलं काय करायचं. मग डोंगरे सरांना विचारलं. डोंगरे सर म्हणाले ते वरच्या कपाटावर जाऊन बघ, आणि ते खरंच वरच्या कपाटावर भेटलं. तर असे डोंगरे सर आहेत आपले सगळ्यांचे लाडके. आणि म्हणजे खरं म्हणजे डोंगरे सरांबद्दल खऱ्या अर्थाने जर कोणाला म्हणायचं असेल ते आपल्यामध्ये डॉक्टर नरेशचंद्र सर आहेत, ज्यांनी सगळ्या सरांना राईट फ्रॉम 1979 म्हणतो सर, आणि सर जवळपास सारखेच वेळेवर जॉईन झाले. तर सर आपल्याला आपल्या सगळ्यांना डोंगरे सरांबद्दल सांगतील. तर मी सरांना विनंती करतो की सर आपण सगळ्यांचं संबोधन करावं. श्रीयुत सतीश डोंगरे जी, आजचे आपले गेस्ट स्पीकर प्रिंसिपल डॉक्टर अविनाश पाटिल, प्रोफेसर समीर, डॉक्टर Harish Dubey, and all my esteemed colleagues,
I fully endorse डॉक्टर हरीश दुबेनी आता सुरुवातीला थोडासा बोलले होते की जर एक्सप्रेशन मध्ये कोणाला असा वाटत असेल काय बोलावा कसा बोलावा तो मिस्टर डोंगरे हॅज शोन द वे अँड त्यांची छोटी छोटी अपेक्षा मात्र एवढी मोठी आहे मोठी अपेक्षा किती मोठी असतील I only joined Mr. Dongare and I prayed Almighty God, Dongare sir, all your cherished dreams for BK Birla College be fulfilled at the earliest. Moti library, Motha space, unaided courses साठी वेगळी library, night college ला वेगळी library, computerization more. And Avimat Vidyapeeth and so many new age courses and everything. God bless you. And I tell you, whatever he has said is so true. म्हणजे कामामध्ये कुठलंही काम डोंगरे सरांना आपण सांगितलं नाही शब्द कधी आलंच नाही मला नाही वाटत 34-35 वर्षात एकदाही मिस्टर डोंगरेंनी असा म्हटलं असेल की सर आज मी बोर्डावर लिहू शकत नाही की आज मी हे करू शकत नाही आज मी सर्टिफिकेट या लायब्ररीमध्ये बोला तुम्ही रात्री आज 9 पर्यंत बसू शकता बोले यस सर आज क्लासरूम मध्ये लायब्ररी करायची आहे आपल्याला you know there was a concept at for almost 10-12 years we have been की संध्याकाळी आपले कल्याण शहरामध्ये असे किती विद्यार्थी आहे ज्यांना अभ्यास करण्यासाठी घरी तेवढी सहूलियत नाही आहे सो वी यूज टू हॅव 2 क्लासरूम्स NR मध्ये किती दिवस केलं IT मध्ये कधी केलं की एक 1 फॉर बॉईज 1 फॉर गर्ल्स अँड 1 फॉर एक्स्ट्रा अँड कोणीतरी सुपरवाइज केला पाहिजे सो मोस्ट ऑफ द टाइम Mr. A.R. Sardesai or Mr. Dongare or someone to be asked by them. म्हणजे एक जण नक्की असणार. And Mr. Raikar also followed this practice to a very great extent. Of course, I agree. नंबर वाढलं. लायब्ररी पण मोठी झाली. बट ज्याप्रमाणे मोठी झाली पाहिजे तो जरा कमी आहे. And now we are all set because Mr. Sardesai, is he there or not? सर सरांना जॉईन करता आला नाही मी त्यांना फोनवर कनेक्ट करायचा प्रयत्न करतो नाही ठीक आहे. So Mr. Sardesai and Mr. Dongare, one thing I can tell you, you have got librarian म्हणजे जे लिगेसी तुम्ही दिली त्यामध्ये मिस्टर रायकर is a wonderful person. You rightly said techno savvy and all that, everything. And he also dreamed the same way as you have been dreaming. माझी लायब्ररी माझा कॉलेज आणखी कसा मोठा करता येईल काय काय करता येईल अँड जास्ती काही अपेक्षा न करता is the rare quality. खाली one thing I would like to correct Mr. Dongare that प्राचार्य जे झाले ते सगळे स्वतःचे कर्तृत्वावर झाले मी काही जास्ती केलं नाही या तो माझे हातात सर तुम्ही प्रेरणा दिली त्यांना एक्सेप्ट वन थिंग की वी स्टैंड टुगेदर एज ए BK बिरला कॉलेज फैमिली तो एक दूसरे ला साथी हाथ बढ़ाना बस and to be a good friend good colleague that is the rest everything they have worked
And some of our colleagues have done so well and doing so well that we are proud of all our these colleagues, whether in the college or whether they have gone outside as principal, as professor, as reader in different departments, the universities, and at other places. So BK Birla College has its own culture, believing in family, believing in supporting each other, and these must have been the values. The management has been so benevolent. Management has been so fair and supportive. All these things. And the college has been what it is today because of contribution by तुमच्या सर्वांचे मेहनत, हार्ड वर्क, इमानदारीने काम करणे आणि जिद्दीने काम करणे. All this has resulted what BK Birla College is today. मला पण आज हे म्हणजे थोडासा सुरू झाला सुरुवातीचा काळ डाऊन मेमोरी लेन म्हणजे सुरुवातीचे मिस्टर डोंगरे अँड हळूहळू these days I find you very mature, very sincere. I mean, एक वेगळाच, and I wish that you should continue in Birla College as librarian, if not degree college, मतलब जो डे कॉलेज तर नाईट कॉलेज, काही ना काही करायचंय. And your association should always be with BK Birla College. We all stand together. And तुम्हाला जे काही मदत करता येईल, आपली लायब्ररी मोठी आहे, लोक कमी आहे, तर तुम्ही थोडीशी इकडे येत जा, आणखी जास्त येत जा, मदत करा, क्योंकि लायब्ररी अल्टिमेटली तुमची आहे. तुमचे हे स्वप्न जे आज आपण वी आर सीइंग युअर ड्रीम्स, मिस्टर सरदे, आय हॅव सीन यू पीपल वर्किंग. आणि कधी असं वाटलंच नाही की इफ आय एम इन ऑफिस यू आर also one of those few persons who will go last. So it's a great. And कोणाला किती मदत पाहिजे, पुस्तक पाहिजे, everything you will do for the students. So it's a good value, and we all are very happy to see you in this BKBCK expressions. तुमचे म्हणजे इतका मला असं वाटतं तुम्ही खूप तयारीने सगळ्या व्यवस्थित आणि ते 5 पॉइंट जे तुम्ही बोलले की भाई हे सगळं असलं तर मग दुसरे काही करण्याची गरज नाही. सो ट्रू. सो I will also, because learning is a continuous process. Even today, I feel like something more we should know in one or the other aspect of higher education system, value system, and we will definitely take those values in our life in a long-term perspective. Dr. Harish Dubey and all my colleagues who are helping in organizing this BKBCK expressions, thank you so much. डोंगरे सर, मला असं वाटतं तुमच्या हँडरायटिंग बद्दल तो म्हणजे काय बोलायचं, सो गुड. वी आर ऑलवेज प्राऊड ऑफ यू. अँड तुम्ही खूप सेवा केली आहे कॉलेजची. थँक्यू सर. And personally also you have worked for us to the greatest extent possible. Please convey our regards and best wishes to your family. If we can be of any help, we will always be there. एक मला असं वाटत होता की when we do समजा आपला हे होईल ये जो YCMOU Believe and Information Science course, it could have been success only because of you and Mr. Sardesai. Otherwise मध्ये मध्ये डिफिकल्टी येत होती. अँड कधी आपले 40 विद्यार्थी, जर आपण टोटल डेटा काढला तर किती विद्यार्थी आज आपल्याकडे हे कोर्स करून मोठे मोठे पदावर कुठे ना कुठे चांगली सर्व्हिस करत असतील. सो त्याचा पण डेटा एकत्रित करून कधी त्यांचा गेट टुगेदर या त्यांना बोलवणं असं जर करता आलं, सो दॅट विल बी व्हेरी गुड.
So all our best wishes, keep it up, and वंडरफुल. खूप छान बोलला तुम्ही. थँक्यू म्हणजे सर. बिलकुल सर म्हणजे कधीतरी डोंगरे मला असं वाटत होतं मिस्टर डोंगरे, आय ऑल्सो कम फ्रॉम अ व्हेरी हंबल फॅमिली. परिस्थिती जसा तुम्ही बोलले, प्रत्येकाचे जीवन म्हणजे माझ्या सुरुवातीचा जो काही वी आर ऑल्सो फ्रॉम मिडल दॅट, कोई आपण काही फार मोठे आणि हायफाय नाही, बट मेहनत, ईमानदारीने, जिद्दीने काम करणे, दोज व्हॅल्यूज विच यू आर टॉकिंग, दे मेड अस व्हॉट वी आर. आणि आपली निष्ठा कामावर, दीज आर दी व्हॅल्यूज. सो वी ऑल कम. मला जेव्हा तुम्ही बोलत होते, मला वाटत होतं अरे मी पण कसा म्हणजे काय, हे आज जे आहे ते ईश्वरची कृपा आहे अँड तुमच्या लोकांची शुभकामना आहे की भाई, अँड ईश्वरकडे हेच प्रार्थना आहे, वी ऑल शुड लिव्ह हॅपीली, पीसफुल्ली. अँड पैसा तो काय थोडा कमी का थोडा जास्ती, बट happiness in what we have achieved. You might not have been तुमचा जो एक पॉइंट राहिला आहे, I will try how can I do something to make that also happen. Thank you so much. सर, अजूनही तुमची आदरयुक्त भीती अजूनही मनात आहे. अरे ती काही कमी झालेली नाहीये. हा, काही नाही. एसी काय आहे, एक ऑफिस आणि एक पर्सन, बट यू हॅव डन, आय टेल यू, एवढा काम म्हणजे सर्वांचा कॉलेजची जर आज जे प्रगती आहे ना, सो तुमच्यासारखे लोकांची मेहनत आहे. कॉलेज विल ऑलवेज रिमेन इंडेटेड टू यू फॉर दॅट. के बिर्ला महाविद्यालय is made by you people, and we always will cherish that. मी या निमित्ताने सर्वांनाच शुभेच्छा देऊ इच्छितो. नवीन वर्षाच्या 1 महिना होत आलेला आहे, पण तरी सुद्धा आज आपली भेट होते आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे लवकरच आपलं अभिमत विद्यापीठ डीएम युनिव्हर्सिटी हो, आणि आपल्या काय म्हणतात यशाची शिखरं आपण वाढत जाऊ आपले, आणि आपलं महाराष्ट्रातच नाही तर भारतामध्ये आपल्या महाविद्यालयाचं नाव पहिल्या 5 महाविद्यालयांमध्ये घेतलं जावं. एक चांगले विद्यापीठ म्हणून आपल्याकडे सगळ्यांनी बघावं, प्रेरणा घ्यावी आणि पुढे यावं, असं मला आजही वाटतं आहे. आणि दुसरं काय होतं, निश्चितच आपल्या सर्वांचे जे प्रयत्न आहेत त्या दृष्टीनेच चालू आहेत, आणि निश्चितच तुम्हाला सर्वांना यश मिळेल याची मला खात्री आहे. आपल्या सर्वांना. यस, डॉक्टर हरीश दुबे. सर, सरदेसाई सर पण आहेत. मी त्यांना फोन केला तेव्हा कळलं की सर होते. सर, जर आपण असाल तर सर प्लीज अनम्यूट करून जरा बोलाल का? सरदेसाई सर. मिस्टर सरदेसाई, ठीक आहे, तुम्ही त्यांना उद्या परवा त्यांना विचारा. सरदेसाई सरांना जर सर होते, फोनवर मी लावला तेव्हा ते बोलले की मी आहेत मीटिंग मध्ये, बट आवाज येत नाही. व्हेरी गुड, करो, ऑल द बेस्ट. सर फोटोग्राफ जस्ट सरदेसाई आहे तर त्यांनी व्हिडिओ ऑन करावा. रायकर, सर. Good evening, sir. please put your also video on. Yes, sir. Actually, I was telling माझ्या राहिला, I will tell when Mr. Sardesai speaks के सरलाजी बिर्ला नॉलेज रिसोर्स सेंटर मध्ये ट्रान्सफॉर्म करायचंय, and your dreams of library, how you are planning.
So one day we can invite otherwise physically Mr. Sardesai and Mr. Dongare. Sure, sir. How can they also be of help to us? Yeah, definitely. They also have put in great efforts. Definitely. वैसे सरदेसाई सर शायद is there, I think. हे लेकिन वो व्हिडिओ ऑन होत नाही. मिस्टर डोंगरेचा पण बंद झाला. काय झालं? Very good. Thank you. Mr. Sardesai. No, sir, he is not there now. ये खाली गेस्ट कुछ लिखा हुआ है. मीटिंग गेस्ट क्या? हाँ सर है उनका गेस्ट करके. Technical problem. He is there, but I think he is not able to unmute. डॉक्टर अपना दुबे, it is done. फोटो हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Very good. All the best, Mr. Dongare. Thank you, sir. All our best wishes. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. So, on behalf of the organizing committee, I extend my heartfelt thanks to all the participants who have joined today, and we expect the similar kind of cooperation in future too. Thank you everyone. 5:30 वाजता मीटिंग आहे का नाही आहे? सर एकदा सरांना विचारतो, ते फ्री झाले का मग सांगतो सर. So should I leave? Yes sir, yes sir. मैं बात करके फिर आपको कॉल करता हूँ. डॉक्टर वंदना गुप्ता. Yes sir. वो दैट तुम्हारा जो पेपर था that is all signed. Thank you so much, sir. You can take with Mr. from S.A. Patel. Okay, sir.